Dear students, good morning all. We are going to discuss journalistic practice. BA English Literature main subject ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൽ ജേർണലിസം സബായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് നമുക്ക് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിന് പഠിക്കാനുള്ള ജേർണലിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അത് നമ്മളെ വളരെ പ്രിൻ്റഡ് ഫോർമാറ്റിൽ വളരെ സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് എഫേർട്ടുകൾ, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ വർക്കുകൾ, ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് വർക്കുകളൊന്നും നോർമലി നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഈ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ഒരു പ്രിൻ്റഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഫേർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എഡിറ്റോറിയൽ എഫേർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് പർപ്പസിലുള്ള എഫേർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us discuss the organizational structure of newspaper. Newspaper organization has the different departments or the various departments such as editorial, mechanical, HR department, and also public relation department, IT department, etc. Yes, most of the newspapers have three major departments: editorial, mechanical, and business. We know that editorial department is the key department of a newspaper. It is also termed as the backbone of newspaper or the soul of newspaper. Okay, this department responsible for content creation. Content creation means the gathering of information from different sites and ensuring the accuracy of these news items and polishing of language, protecting of language, eliminating libel statements, etc. So this department is primarily responsible to the all informations relating or concerned with the newspaper. Okay, this department responsible for the gathering of news and features, selecting which news get to be published in the newspaper. The final touch to the news items are given by editorial department with the assistance of editorial desk. Big newspapers have separate desk or separate editorial desk such as financial desk, sports desk, and also crime desk, etc. So it is the key department of newspaper, that is editorial or editing section. Yes, the editorial department of newspapers consists of two subsections: editing and reporting. Editing section and a reporting section. The editing section of newspaper headed by chief editor. This section consists of a definite hierarchy such as chief editor, news editor, senior sub-editor, sub-editor, and chief photographer, etc. The other section of editorial department is reporting. The second major department of newspaper is mechanical department. Mechanical department is the in-charge department of mechanical process. Yes, നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്, എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ദി മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. യെസ്, മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഇൻചാർജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ. This department responsible for composing of news items. There are different types of composing. We know that monotype composing, linotype composing, etc. Yes, after composing, the process of composing and also plate making. Plate making is a mechanical process of news editing or the newspaper production. Plate making, printing, and also publishing and dispatching. These responsibilities are handled by mechanical department. Okay, the third department is business department. നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് നിർവഹിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയിൽ എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷനിലും ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹെവി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി.
ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ നോമിനലായിട്ടുള്ള, നോർമലി നമുക്കറിയാം ഒരു 10 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ള പ്രൈസിന് നമുക്ക് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതിന് പിന്നിലുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് നോർമലി ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. സോ the prime duty of business department is to run the newspaper as a profitable business. This department consists of 2 sections, circulation section and also advertising section. Yes, circulation section or circulation section taking special care concerned with the newspaper or the publishing of newspaper or the distribution of newspaper after printing process. ഓക്കെ, ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. നോർമലി പ്രൊമോഷണൽ കോപ്പീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആക്ച്വലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, ഡെലിവറിംഗ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. Delivering of newspaper is the prime responsibility of circulation section. Yes, this section or the circulation section of newspaper handled by circulation manager and also circulation executives, etc. Okay, yes, this department undertake various efforts, or the circulation section undertake various efforts to boost the circulation of newspaper by adding insurance facilities and also promotional copies, free copies, etc. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ചില ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊമോഷണൽ കോപ്പികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അഡീഷണൽ കോപ്പികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം സർക്കുലേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യലാണ് ഈ സർക്കുലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലേഷൻ മാനേജറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ സെക്ഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡ്വർടൈസിങ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് കണ്ടുമാനം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് സ്വീകരിക്കാനും പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം, 2 പ്രസ് കമ്മീഷൻ, എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് പ്രസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് എ സ്പെഷ്യൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഓർ ന്യൂസ് അഡ്വർടൈസിംഗ് റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഈസ് 60-40 നാഷണൽ ഡയലീസ്. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ നാഷണൽ ഡയലി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 60 പ്രിൻറ്റഡ് പോർഷനിൽ 60 പോർഷൻസേ എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ, 60 പോർഷൻസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ന്യൂസ് വന്നിരിക്കണം. 40% ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു മീഡിയം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ് വൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ 50-50 പ്രപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളാണെങ്കിൽ 60-40 ആണ്. അതായത് 60% അവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 40% ന്യൂസ് മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ റെക്കമെൻഡേഷനെ ബേസ് കൊണ്ട് പ്രസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്. ഇതാണ് നോർമലി ഇതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസിങ് സെക്ഷൻ. അല്ലേ, അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അഡ്വർടൈസിങ് സെക്ഷൻ ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ section concerned with the running or the smooth running of newspaper. So the advertising section deals the creating of advertising and also providing media information, accepting and processing of this department or advertising department is the responsible department in the creation of advertising and the processing of advertising, etc. Yes, but normally ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആക്കി പത്രമേഖലയെ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. Okay, these are the major departments under the organizational structure. Big newspapers have separate sections such as a administrative department. That department especially deals the administrative functioning, administrative purpose or administrative functioning. And also HR department, human resource management department, PR department, public relation department, to create favorable understanding between newspaper organization and also public, etc. Yes, majority of the newspaper or the most of the newspapers have 3 major departments, that is editorial, mechanical and business. Okay, dear students, we are going to analyze the major sections of or the major departments of the organizational sector of newspaper. Dear students, we know that newspaper organization has different departments, but majority of newspaper have 3 major departments: editorial, mechanical and business. Yes, editorial department is the key section. We know that it is the backbone of newspaper or the soul of newspaper or the key section of newspaper, etc. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ
പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 2 സബ്സെക്ഷനുകളാണുള്ളത്, എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ. എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് എഡിറ്ററാണ്. എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ അതോറിറ്റി ചീഫ് എഡിറ്ററാണ്. ചീഫ് എഡിറ്ററെ ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഹയറാർക്കി ഉണ്ട്. അതിൽ ചീഫ് എഡിറ്റർക്ക് താഴെയായിട്ട് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടാകും, സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, സബ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷനിലുണ്ടാകുക. പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ സെക്ഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ്, മറ്റൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷനാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് അതോറിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂറോ ചീഫാണ്. ബ്യൂറോ ചീഫിൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂറോ ചീഫിനാണ്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്പെഷ്യൽ എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, സബ് എഡിറ്റർ ട്രെയിനീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്ങർ, അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ഹയറാർക്കിക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻസ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങർ, കബ്ബ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീലാൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ. സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ട്രെയിനിയാണ്, റിപ്പോർട്ടർ ട്രെയിനീസിനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയാം. അതിനും താഴെ വരുന്ന നോർമലി ഒരു പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ, പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്. കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങേഴ്സിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന, സ്ട്രിങ്ങേഴ്സിനും താഴെ ഒഫീഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കബ്ബ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫ്രീലാൻസ്. ഫ്രീലാൻസ് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു ഫ്രീ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഫ്രീലാൻസ്. പിന്നെ ഇതാണ് മേജർ സെക്ഷനായിട്ടുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. തൊട്ടടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എന്ന് പറയാം മെക്കാനിക്കൽ, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എന്താണുള്ളത്, നോർമലി ഒരു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ, ആക്ച്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻചാർജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ, അതായത് ഈ പിന്നെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡെസ്കുകളെയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക്. ഇപ്പം വലിയ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഡെസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ന്യൂസുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റിങ്, പോളിഷിങ്, ട്രിമ്മിങ് അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസ്ക്, എക്കണോമിക് ഡെസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഡെസ്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡെസ്കുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ആ ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് നേരെ ഇതിലേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കൈമാറും. മെക്കാനിക്കൽ സെക്ഷനാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ കമ്പോസിങ്, മോണോടൈപ്പ്, ലിനോടൈപ്പ് അതുപോലുള്ള കമ്പോസിംഗ് പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നോർമലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന്യൂസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്, അതിൻ്റെ ഫുട് നോട്ടുകൾ, എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്, ലീഡ്, അത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ് പ്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. പ്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ്, പിന്നെ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഫോൾഡിങ് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ ഏരിയയ്ക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള പാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിസിനസ്. നമുക്കറിയാം പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്സായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകലാണ് ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുക. ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2 സെക്ഷനുകളുണ്ട്, സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ്. സർക്കുലേഷൻ സെക്ഷനും അഡ്വർടൈസിങ് സെക്ഷനും. പേര് പോലെ തന്നെയാണ് സർക്കുലേഷൻ. സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം പബ്ലിസിറ്റി, എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ സെക്ഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ, അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക പ്രവചന മത്സരങ്ങൾ, അതുപോലുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആളുകളെ ആ പത്രം വാങ്ങാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് സർക്കുലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അഡ്വർടൈസിങ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്, അതായത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ്സായിട്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വേണം. ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കളക്ഷനും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങുമാണ് അഡ്വർടൈസിങ് സെക്ഷൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അതോറിറ്റിക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. അത് 60-40 എന്ന് പറയും അല്ലേ, 60-40 പ്രപ്പോർഷൻ. ഒരു നാഷണൽ ഡെയിലി ആണെങ്കിൽ
ന്യൂസ് പേപ്പർ നാഷണൽ ഡെയിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 60% ന്യൂസും 40% ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 50-50 പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാണ് പറയാം. 50-50 പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രിന്റഡ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ 50% ന്യൂസും 50% അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും ലോക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, സായാഹ്ന പത്രങ്ങളൊക്കെ വരാറില്ലേ, ആ സായാഹ്ന പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നോർമലി 40% ന്യൂസും 60% അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. അതിൻ്റെ കീ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.